देश का नौजवान जे गलत पासे चल पिया तो देश दे विच अग लग जूगी। जे देश की फौज नूं असीं कॉम्प्रोमाइज़ करन लग पे अपने इन्हां बेकार योजनावां दे नाल तां साडे देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हो जूगी। उस तो बाद असीं अंदोलन नूं तेज़ करांगे। असीं चंडीगढ़ गवर्नर हाउस या हो भी जो भी साडी उन्हां दे दिशा निर्देश आंदे है, असीं सड़कां तो लैके जेल तक लड़ाई लड़ांगे। जिला यूथ कांग्रेस की टीम रोपड़ जिले की खास तौर पर आनंदपुर साहब हल्के दे यूथ कांग्रेस के जोड़े अहुदेदार साथी है वो सारे अज तुहाडे कोल इत्थे इकट्ठे होए। इत्थे तुहाडे माध्यम राहीं प्रैस के माध्यम राहीं असीं एक सुनेहा केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते। वो ये सुनेहा पहुँचाना चाहते कि मानयोग प्रधानमंत्री जी जदों तुसीं इलैक्शन कंपेन 2014 शुरू की सी, तुसीं ये कहा सी कि मैं 2 करोड़ नौकरियां सालाना देवांगा, पर हालात उस तो माड़े हुंदे गए। चलो एक बार फिर हिंदुस्तान के लोगों ने तुहाडे च भरोसा जताया कि शायद 5 सालां च कोई भूमिका बनी होवे तो अगले 5 सालां च उहदा रिजल्ट सानूं मिल जाए। पर जिहड़ी तुहाडी आ सैकेंड टेन्योर है, इहदे हालात जो है एक नौजवान का दर्द बयान करते हुए मैं तुहानूं बड़े दुख नाल गल कहना चाहना कि रेलवे दे विच कोई भर्ती नहीं हो रही। वड्डियां जिन्नियां वड्डे अदारे है वो सारे प्राइवेटाइजेशन उन्हां दी हो रही है। नोटबंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, GST की गलत इंप्लीमेंटेशन के दौरान जिहड़ी मिस इंप्लीमेंटेशन हुई, बार बार उन्होंने बदलिया गया। इन्हां चीज़ों के दौरान जिहड़ियां छोटियां इंडस्ट्रियां या छोटे स्वै रोज़गार वाले लोग सीगे वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। उल्टा नौकरियां लोगों के हत्थों तो जांदियां लगियां। जिहड़े सैल्फ एम्पलॉयड सीगे वो भी विहले बह गए। उस तो बाद एक नौजवान दी जिहड़ा प्रोफैशनल वाले पासे नहीं जाता, जिहदे च बहुती तादाद साडे पिंडां दे नौजवानों की है। साडे वर्गे जिहड़े मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास परिवारां दे बच्चे है वो ये सोचते कि असी मेहनत करके 2 साल 3 साल बेचारे जदों तो 10वीं करके हटते। मैं आप ये चीज़ क्लोजली देखी है, मेरे साथी भी बहुते अज फौज च है। उन्होंने तो छोटे भी जोड़े मेरे क्लासमेट पढ़ते सी या जूनीयर सी, उन्होंने चो बहुते पिंडों च जो रहीदा देखीदा सारा कुछ कि 10वीं तो बाद बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, दौड़ना, स्टैमिना बनाना, हाइट वधानी, पैर देखने चपटे है सीधे है, नीज देखने, ये चीज़ां सारियां क्योंकि इक्को एक ऑप्शन साडे नौजवानों कोल सी कि फौज की भर्ती। फौज दे विच 15 साल की नौकरी करके आके जे प्रमोशन हो जाए तो वो ही अगे नौकरियां मिल जांदियां सीगियां। 15 साल की नौकरी दे विच घर बार सैटल हो जाता सी, बाल बच्चे ब्याह हो जाता सी, बाल बच्चे हो जाते सी, उन्हां दी एजुकेशन का, उन्होंने सैटल करन दा, अपने परिवारिक होर जिम्मेवारियां का बहुता जिहड़ा इंतजाम है वो उन्हां नौकरियां दे विच हो जाता सी। पर जिहड़ी अग्निपथ अग्निवीर योजना केंद्र की सरकार लैके आई है, मैं सरकार नूं बेनती करना चाहना, लोग सब कुछ समझते हैं। तुसी बार बार ये फायदे समझाणों या एक बार असी 21 तो 23 कर दी उम्र या होर इहदे च तुसी चेंजेस करन दी बजाए मेरी ये हथ जोड़ के केंद्र सरकार नूं बेनती है तुहाडे माध्यम राहीं कि ये जिहड़ी स्कीम है ये वापस लई जावे। जिस तरह रूटीन भर्ती फौज दे विच पहला चलदी आई उस तरह चलदी रहे तां जो साडा देश बाहरी और अंदरूनी खतरियां तो भी बचिया रहे और साडा नौजवान उस तरह पॉजिटिव माइंडेड होके फौज दे वल जिद्दां तैयारी करदा, जिस उत्साह दे नाल फौज दीयां भर्तियां देखण जांदा, वो उत्साह भी बनिया रहे और नौजवानों नूं अपना फ्यूचर फौज दे विच सिक्योर भी लगे। बाकी सारियां नौकरियां दे विच पेंशन बंद है, बाकी सारियां नौकरियां तकरीबन प्राइवेटाइज़ हो रही, वड्डे वड्डे कारपोरेटां दे हत्थां दे विच जा रही। सिर्फ एक फौज बची सी जिहदे विच ये सब सीगा। पर तुसी अज फौज भी हिंदुस्तान की सुरक्षा तुसी जिहड़ी है वो खतरे च पा दित्ती। जिस हिसाब नाल तुसी कहंदे हो भी तुसी भर्तियां करनियां, आने वाले कुछ टाइम दे विच ये हो जाएगा कि फौज जिहड़ी रूटीन भर्ती वाले सैनिक है वो घट जाणगे, अग्निवीर वध हो जाणगे। 6 महीने की ट्रेनिंग दे विच एक छोटा क्रैश कोर्स टाइप तुसी ट्रेनिंग का करवाना है, वो किद्दां सही फौजी बनूगा। और जदों 4 साल बाद जे कोई 17 साढ़े 17 साल का भर्ती हो गया, वो 21-22 साल का जदों रिटायर होकर आऊगा फौज दे विचों, वो वैपन चलाउण दे विच समर्थ होऊगा। उन्होंने जिहड़ी लड़ाई दी सिस्टम है सारा लड़न की जिहड़ी ट्रेनिंग है वो मिली होगी। तो घट उम्र का नौजवान होना वो
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 75% ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਜੀ, 25% ਰੱਖਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 75% ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1-2% ਵੀ ਗਲਤ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਉਹ 2019 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਦਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 2024 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੂਟੀਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਵਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਔਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MP ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।